اس نورانی محفل کے سرپرست اعلیٰ اور بانی جامع المومنین ناظم اعلیٰ جامع المومنین عالی جناب ڈاکٹر مفتی محمد مستان علی خادمی صاحب اور خصوصاً آج کے اصل اس جلسے کے محنت و لگن سے پوری کارروائی چلانے والے ہمارے ڈاکٹر صوفی عبدالواسع احمد صاحب اور ہمارے مہمان ہمارے نائب صدر ہمارے ڈاکٹر سید شاہ تنویر عالم قادری صاحب اور مفتی عبدالرحیم صاحب ڈاکٹر MGA صدیقی صاحب اور دیگر تمام جن کا بھی مجھے نام یاد بھی نہیں آ رہا، کئی لوگوں کا نام یاد ہے لیکن اب مائک ہاتھ میں پکڑتے ہی نام یاد نہیں آ رہا، تو میں معافی چاہتا ہوں سب کو میری جانب سے میں سلام بھی عرض کرتا ہوں اور سب کا یہاں پر خیر مقدم بھی کرتا ہوں۔ قابل مبارکباد ہے ڈاکٹر مفتی محمد مستان علی خادمی صاحب اور ہمارے اس مدرسے کے صدر مفتی رضوانہ زرین صاحب جنہوں نے 5000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا، 15 دنوں سے لگاتار تلنگانہ، آندھرا پردیش اور کرناٹک، مہاراشٹر تقریباً 4 ریاستوں میں تقریباً 15 دنوں سے لگاتار دن اور رات، آج بھی یہ اتنا ملین لوگوں کے وہ سب 4 بجے رات کو آئے تعارفی اجتماع سے۔ اللہ تعالیٰ ان کے حق میں جنت کے فیصلے فرمائے، آمین۔ جنہوں نے مسلمانوں میں دینی شعور آخرت کو سنوارنے کی جو محفلیں سجا رہے ہیں وہ قابل مبارکباد ہے۔ بھی اللہ سے دعا گو کہ اللہ تعالیٰ ان کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے اور مدرسے کو اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور اللہ دونوں جہان کی نعمتیں ان کو عطا فرمائے۔ اور خصوصاً 13 جنوری سے جن اضلاع چھوٹ گئے ہیں مولانا محترمہ کے ساتھ انشاءاللہ پورے اضلاع کا پھر دورہ کریں گے اور نہ صرف کرناٹک، میں سمجھتا ہوں مہاراشٹر، دیگر ریاستیں بھی ملک صاحب کے ویڈیو کالنگ بھی دیکھ رہے ہوں گے اور کیونکہ کئی ہمارے طلبہ یہاں پر ہمارے جامعہ میں ہیں، کشمیر میں ہے، اڑیسہ میں ہے، بہار میں ہے، کیرلا میں ہے، یہ تمام جگہ بھی ہمارا یہ اجتماع کے تعارفات پہنچ چکے ہیں اور ہماری محفلوں کو بھی وہ لوگ آن لائن اور میڈیا کے ذریعے بھی دیکھ رہے ہیں کیونکہ کئی ہمارے جو میڈیا کے ویڈیو کلپس ہیں وہ بھی گروپوں میں شیئر ہو رہے ہیں۔ بہت ہی آج جن ضلعی کمیٹیوں کو تشکیل دیا گیا، ان تمام ضلعی کمیٹیوں کے انچارجز کا بھی ملک صاحب نے ابھی اعلان کیا، جیسے کہ تام کمیٹی ہے، ٹرانسپورٹ کمیٹی ہے، تحصیل کمیٹی ہے، مہمانوں کو مدعو کرنے کی کمیٹی ہے اور عیدگاہ کے اندرونی حصے کے کام کرنے والی کمیٹی ہے، میڈیکل ڈاکٹروں کی ٹیم کی ہمارے پاس کمیٹی ہے، والنٹرز کی کمیٹی ہے، مکتب المومنین کی کمیٹی ہے، آثار مبارک جو بہت زبردست چیزیں دکھائی جا رہی ہیں، کئی آثار مبارک کے رکھے جا رہے ہیں۔ تمام لوگوں سے میں ہمارے والنٹر سے بھی کہتا ہوں کہ اپنے فیملیوں کے ساتھ آ کر اس سے استفادہ کریں۔ خطاطی کمیٹی بھی آج تشکیل دی گئی اور اجتماع کے جو تعارفی ہے، جو جینٹس کے بھی اجتماع کو مخاطب کرنے کے لیے ہے، وہ سب اس کی بھی کمیٹی تشکیل دی ہے۔ یہ تمام کمیٹیاں تو الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے آج ملک صاحب نے اعلان کر دیا، ان کے صدور کا اعلان کر دیا اور اس کی کمیٹی کا تمام لوگوں کے ناموں کا بھی اعلان کر دیا۔ اور ایک کمیٹی رہی جس کی ہم سب کی ذمہ داری ہے، ہم سب کو بھی مضبوطی سے اس کو سوچنا ہے۔ اس میں 4 شہر کی مشہور شخصیتوں کو بھی شامل کرنا چاہیے۔ اب بڑی شخصیتوں تو نہیں آتی لیکن یہاں پر جو مشہور لوگ ہیں جیسے ہمارے تنویر عالم صاحب ہیں اور خود میں ہوں، مفتی صاحب اور ہمارے عبدالواسع صاحب تو ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور 1-2-4 کو اس میں حصہ کے فتح عرفان ہے، ان لوگ کو لے لے کے ہم کیونکہ اجتماع کے فنڈنگ کیا سے ہم لوگوں تک جا سکتے ہیں، اس کی ہم کو تیاری کرنا ہے۔ ہم 4-6 جنے مل کے جن اپنے اپنے دوست احباب کو یا اپنے رشتہ داروں کو یا اپنے کلاس میٹس کو یا اپنے دوست احباب عزیز و اقارب جو بھی ہو سکے یا پڑوسی ہے یا محلے کے حضرات ہیں،
जिन कन भी हम लिख जा सकते हैं, जिनको भी हम पहले तारुफ देंगे, फिर उसके बाद आप कमेटी को मदद कीजिए, इंशाल्लाह हम सब वहाँ पर पहुँचेंगे, जो भी हो सकता है इंशाल्लाह ताउन करेंगे। और मैं मुझ से ख्वाहिश भी करता हूँ कि मैं भी एक मस्जिद का खादिम हूँ, अगर आप ऐलान भी करोगे तो मस्जिद में भी बरसे आप ऐलान करने के लिए या वहाँ आसपास के मस्जिदों में भी कुछ ऐलान कराओ तो मैं कराने को भी तैयार हूँ, इंशाल्लाह रहूँगा। इंशाल्लाह मैं तो इंशाल्लाह इस काम को आगाज़ करने ही वाला हूँ, क्योंकि ज़रा हम ये क्या ऑब्जर्वेशन आता है गवर्नमेंट क्या चाह रही है कि अभी मुझ साहब ने जो फरमाया इस पर हम थोड़ा सा डिपेंड है, क्योंकि हमको बोर्ड का भी इंशाल्लाह कल या परसों परमिशन भी मिल जाएगा, उसके बाद काम में और तेज़ी पैदा होगी इंशाल्लाह अल्लाह के बुजुर्गों से। मगर सबसे ज़्यादा अपने को फंडिंग की बहुत ज़रूरत होती है, जो भी हजरात हो सके, खुद अपने से हो सके या अपने दोस्त अहबाब से हो सके, इस पर हमको तवज्जो देने की ज़रूरत है। इंशाल्लाह मैं मुझ साहब को पहले भी कहा था कि अभी से अपने बयानों को अगर विनाइल पोस्टर्स अगर लगाना है तो मैं तैयार हूँ, इंशाल्लाह कभी भी उसको बनवा लेंगे। आप जो बैटर देंगे तो इंशाल्लाह उसको कलीस बोलो कलीस बनवा लेंगे इंशाल्लाह। और जो भी हो सके आप कई स्कूल से, अगर आप मेरे पहचानत में भी कई स्कूल से, बेगमपेट पे है, टोली चौकी में है, और खुद यहाँ संतोष नगर पे है, बड़े बड़े स्कूल है ये। अगर इसमें मौल साहब का अगर एक आध घंटा अगर मौल साहब या कोई अच्छे मुखर्रिर को अगर मौल साहब देते हैं तो मैं खुद साथ वो स्कूलों में पहुँचूँगा इंशाल्लाह। हो सकता तारुफ भी देंगे, और तमाम चीज़ों को हमको ये सोच कर करना है, ये हमारा अपना काम है। ये पूरा अभी हमारे जैसा उबैद रज़ा साहब ने फरमाया खाली मौल साहब पर डालकर पीछे हटना नहीं है, हम सब की जिम्मेदारी है। खतरे खतरे से दरिया बढ़ता है, अपनी जिम्मेदारी को समझिए। जो काम के लिए जिस कमेटियों को ज़िली कमेटियाँ बनाई गई, वो ज़िली कमेटियाँ वाले ये समझिए कि इसका जिम्मेदार मैं हूँ, और जो लोग ज़िली कमेटियों में नहीं हैं वो ये समझिए कि मैं मेन कमेटी में हूँ, मेरा इस्तकबालिया जो मेन कमेटी बनाई गई उसके भी आप मेंबर हैं। तो आपकी बहुत बड़ा अब तक जो 15 रोज़े मुल्क साहब का, मुफ्ती साहब का जो दौरा रहा, मुफ्ती रिजवाना जरीन साहिबा का जो दौरा रहा, 5000 किलोमीटर का रहा। ये पिछले बहुत होगी, लेकिन हम खुद बोलने की बात अलग रहेगी। तहसील से कब लोग आते हैं वो जो जिसकी इज्जत होती है, हम बोलने से हमारे चाहने वाले या हमारे रिश्तेदार, हमारे घर वाले जो मौजूद होते हैं वो बहुत बड़ी बात होती है। तो इंशाल्लाह क्योंकि मुल्क साहब की भी न सिर्फ शहर बल्कि अजलाओं में भी हमारी जामिअतुल मोमिनात की जो ब्रांचेस हैं, न सिर्फ तेलंगाना के अजला बल्कि मुल्क के दीगर रियासतों में भी हमारी ब्रांच कश्मीर में भी है, और हमारी ब्रांच बिहार में है, यूपी में है। इंशाल्लाह ब्रांचेस में भी इसका काम हो रहा है। हमारी जो ख़वातीन है बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पे, जेंट्स से ज़्यादा वो लोग काम कर रहे हैं इसमें। ये सब लोग जन्नत का रास्ता दिखाना चाहते हैं हमारे लिए, तो हमें भी ज़रूरी है। हम जैसा सोशल मीडिया पे भी कई चीज़ें डालते हैं, एक वीडियो क्लिप्स आते हैं, तो इस बार हम एक थाल लेके अब यहाँ से फरवरी तक हम इस्तेमाल का रोज़ाना एक तारुफी या तो एक बैनर डालेंगे या एक तारुफी एक दूसरे का मजाकिरे को डालेंगे इंशाल्लाह। ये हम ठान लीजिए। मैं भी अपने फेसबुक पर बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, न सिर्फ 135 ग्रुप्स मेरे सेल फोन में व्हाट्सएप पे हैं, आप मुझको भी दीजिए इंशाल्लाह। मैं भी जो बच्चे एक दूसरे की गुफ्तगू अगर मजाकिरे में या कुछ भी ऐसा बनाएंगे तो मैं भी शेयर करूँगा, उसको तमाम ग्रुपों में डालूंगा। आजकल व्हाट्सएप के जो ग्रुप्स है पहले 250 पे क्लोज हो जाता था, अब 250 से ज़्यादा 400 भी बात ग्रुपों में ऐड हो रहे, ऐसा भी है। तो आप दीजिए, एक घंटे में अपन तकरीबन नहीं बोले तो भी 40 से 50 हज़ार लोगों तक हमारा मैसेज जाए। अब कितने लोग उसमें देखेंगे नहीं देखेंगे, वो अगर अल्लाह दिखाने को बैठा तो सब देखेंगे, सब देखते हैं। तकरीबन 1-2-4 जने ऐसा बिजी रहे वाले पर्सनल देखते, ग्रुपों में नहीं देखते, तो ऐसा रहता। आप दीजिए इंशाल्लाह। हम हो सकता है अगर पर्सनल भी दिखाना है तो दिखाएंगे। ब्रॉडकास्टिंग ग्रुप बोल के एक होता है व्हाट्सएप पर, उसको अगर हम एक ग्रुप में खाली एक चीज़ डाल दिया जाएगा तो तमाम लोगों को पर्सनल पहुंचेगा, जिसको ब्रॉडकास्टिंग ग्रुप कहा जाता है। ये पर्सनल लोगों तक चलेगा, एक एक को अपने को डालने की जरूरत नहीं रहेगी। अब ग्रुप में नहीं दिखते बात, तो पर्सनल वाले क्या है कि वो कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज खोल के देखेंगे, अब वो भी सुन लेंगे, हो सकता है उससे उनकी ज़िंदगी समझ जाए। क्योंकि हम दीन के पैगाम को आम कर रहे हैं, अल्लाह के दीन को, अल्लाह के कलाम को, हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को लोगों तक पहुँचा रहे हैं। ये सब हम सब की जिम्मेदारी है। तो ये सब चीज़ों पर हमको फिक्र करने की ज़रूरत है, क्योंकि आज
بہت بڑی شخصیت ہمارے بیچ آئے. میں بہت زیادہ یہ بھی ٹائم لے لیا کیونکہ ان کو بھی ہمارے سامنے مخاطب کرنا ہے، کیونکہ میں بچپنا تھا، اسکول میں تھا جب سے مولانا کے کئی اجتماعات حیدرآباد میں، ارے کیا وہ تو سنی دعوت اسلامی کا اجتماع ہے، ایسے تعارفات ہوتے تھے، گلی گلی اسٹیکر لگتا تھا، گلی گلی وہ چلتا تھا. تو وہ مولانا بھی ہمارے درمیان میں آئے. میں زیادہ وقت لیے بغیر آپ سے رخصت ہوتا ہوں. انشاءاللہ میں مائک ہمارے عبدالباسط صوفی صاحب کے حوالے کرتا ہوں. جزاک اللہ.